you English lesson. I hope all of you having your textbooks with you, and open your textbooks first and keep a pen and a paper also, otherwise notebook with you. And I request all the students to use this platform with your friends also. Share it with your friends. Tell your friends to subscribe the channel DOMBNR YouTube channel, so that it is useful for us, and also our officials are very much interested and stressing more to watch you. But many of you are not watching this. Please make it useful for your future. అర్థమైంది కదా మీకు అంతా కూడా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరంతా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి, చూడాలి. డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ యొక్క శ్రమకు మనం అంతా కూడా ఫలితాన్ని ఇవ్వాలి. పిల్లలు మీరంతా చూడడం లేదని మధ్యలో ఒక ఇది వస్తున్నది, కాబట్టి చాలా మంది టీచర్స్ చెప్తున్నప్పటికీ మీరు వాచ్ చేయడం లేదు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా లైవ్ లెసన్స్ తో పాటుగా మీ అనుకూలమైనటువంటి సమయంలో యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి, కాబట్టి దాన్ని చూసుకోవచ్చు. అందరూ స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఈ విషయాన్ని పాటించాలి. లాస్ట్ లెసన్ లో నేను ఏం చెప్పానంటే, బయోడైవర్సిటీలో ఐ టాట్ యూ an interview with Wangari Maathai. NHK రేడియోలో ఉండేటటువంటి వంగరి మతాయ్ దాన్ని ఇచ్చాం. I hope you have enjoyed that lesson and read it also. Read that lesson and thoroughly understand it, and it is very useful for you to face the passage మీకు ఎగ్జామ్ లో వచ్చేటటువంటి passages లో రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, as well as it gives you the information how the biodiversity is more important for us. If we destroy the diversity, then our survival is more difficult for us. So it affects the survival. Wherever the chain breaks, even a small chain breaks, there is much danger for us. That it gives you deforestation and pollution and using more vehicles, and also the radiation from all these electrical appliances. That is hazardous for us. For that, you have to minimize that, and we have to plant more and more trees. Wangari Maathai also said the same. Instead of doing anything, you have to plant one thing that can sustain our life, and our future generation also live happily. In the same way, we have another poem, Or Will the Dreamer Wake? Or Will the Dreamer Wake? This is also on the same theme. This is also on the environment. How to keep our environment in proper way. This poem also by Medora Chevalier. Medora Chevalier. She is a 21st century poetess, and she moreover concentrates on the contemporary themes. Contemporary themes అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి థీమ్స్ మీద ఆమె పోయం రాస్తుంది. This Medora Chevalier is a poetess. She is more keen on the environment. How మీరంతా కూడా ఒకటి ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అనేటువంటి చూస్తుంటారు. ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అని వింటూ ఉంటారు. ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అని విన్నారా? వింటే అది మీకు బయాలజికల్లో వస్తూ ఉంది. విలుప్త జీవులని కాలక్రమంలో మానవ తప్పిదాల వల్ల కొన్ని జీవులు విలుప్తం అయిపోతున్నాయి. వి కెనాట్ సీ ద స్పీసీస్. ఆర్కియాప్రిస్ అని ఒక పక్షి, రాక్షస బల్లులు చాలా ఉండేవి, డైనోసార్స్, మెనీ యానిమల్స్, ఈవెన్ స్పారోస్, చిన్న చిన్న స్పారోస్, బర్డ్స్ అండ్ టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్, వాటర్ యానిమల్స్ చాలా ఉండేవి. క్రమక్రమంగా ఏమైపోతున్నాయి? వి కెనాట్ సీ సచ్ యానిమల్స్ నౌ. Those are extinction of animals అంటారు. ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయాయి, ఎండేంజర్డ్, అవన్నీ కూడా విలుప్తంగా ఉన్నాయి, విలుప్తం అయిపోతున్నాయి, చాలా డేంజర్ లో ఉన్నాయి ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఎందుకోసం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే, బికాజ్
We have cut down the forest. We went into the habitation of that animals. We destroyed it. We destroyed their nests. We destroyed their habitation. That's why the animals have been extincted so far. And this has been happening from centuries because of the human fault, human beings. మనం చేసే తప్పుల వల్ల ఇది జరుగుతుంది. ఎక్కువగా ఏమైపోయాయి? So towns and cities have been spreading lot, and we have been entering into the habitation of the animals. We have cut down the forest. That's why these are some of the species with us. Some of the animals have been extincted so far. We cannot see, only we have to show them the pictures. Oh, this is the tiger. Means coming days we cannot see the live tiger in the forest. For that she has written this poem, Or Will the Dreamer Wake? Who is the dreamer here? Dreamer ever and human being itself. We are the dreamers. We dream our future. We dream the future generation. We dream to provide them such facilities and all the living things to them. We are all the dreamers. We are sleeping means we are not conscious of the nature, and we have been destructing that. So that agony with a long agony, otherwise with a disappointment and lamenting the human being's nature, she has written this, Or Will the Dreamer Wake? డ్రీమర్, మనం నిద్రపోతున్నాం, నిద్ర నటిస్తున్నాం, ఇప్పటికైనా మేల్కుంటారా లేదా? మేల్కోకపోతే we cannot see the nature. We cannot give the nature to the children. Next generations will not have the sufficient animals or nature around them. They lost it. Only we have to show them the pictures. We have to show them the picture of this animal, picture of this bird, like that. For that she has written this, and I will read 5 stanzas are there. I will read it and explain you, and you please follow. And this is a very nice poem to give some kind of a hope among the human beings to protect the nature. Otherwise we won't survive. How the animals have been extincted, we also, our species also become extinct someday, because we are also the part of nature. All the animals are all the animals, plants, these are all the part of our nature. In the same way, if we do that, after some time we also get such kind of a fate on us. That's why here the poetess Medora Chevalier has given the beautiful description of her ideas towards the nature. Or will the dreamer wake? Dreamer means manamanta, we are all the dreamers. కలలు కంటున్నాం, నిద్రపోతూ కలలు కంటున్నాం. ఇంకా మనం మన గురించినటువంటి ప్రకృతి గురించినటువంటి, లేకపోతే నేచర్ గురించినటువంటి, లేకపోతే మన చుట్టూ సరౌండింగ్స్ గురించి ఇంకా మనకు ఒక ఇది లేదు, ఒక కాన్షియస్నెస్ లేదు. కాన్షియస్నెస్ లేకుండా నిద్రపోతే రాబోయే కాలంలో మనకి ఏమీ మిగలదు అని చెప్పడానికి గివెన్. ఇక్కడ ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ వరల్డ్ షీ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 పార్ట్స్, ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్ చేసేసి దాంట్లో ఈస్ట్ లో ఏమిటి అంటే షీఈస్ గివింగ్ హౌ ద ఈస్ట్ ఇస్ ద ఏషియన్ కాంటినెంట్. Out in the east, the jungle listens, the tigress plaintive growls in pain. The great trees hear her breathing shaking, inside her still the new leaves wait. These cups could be the last ones ever, to freely live and roam unmade. So tigers, east is famous for tigers. In the same way, then the cups in her stomach, otherwise the giving birth to the cups, they may be the last one to live and roam and mate. Our grandchildren knows the tiger never. బహుశా ఇవే చివరివై ఉంటాయేమో. చిన్న కప్స్ అప్పుడప్పుడు పుట్టినటువంటి పిల్లలు చాలా బాధాకరంగా బయటికి వస్తున్నాయి. ఇట్స్ వెరీ గ్రోల్ ఇన్ పెయిన్. ప్లెయింటివ్ మీన్స్ వెరీ సాడ్ ఇన్ నేచర్.
It's not happy because it is giving birth to the cubs. Those cubs won't survive on the land because there is no forest, there is no habitation for it, there is no food for it. That's why coming generation won't survive. That's why the mother tiger is more, tigress is more plaintive, very sad. Our grandchildren knows the tiger never, or will the dreamer wait. మనం ఇంకా నిద్ర లేవకపోతే మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కి ఒక టైగర్ అనే జీవి ఉందని తెలియదు. They can't know how the tiger is. They see only the picture of the tiger. We have to show them and show this is the picture. This is a photograph of the tiger. Like that, she's telling us we should protect the forest. We should give the habitation for that animal. Then only they survive. Otherwise, this is an endangered species. Tigers also endangered species. They become extinct someday or other if we can't protect them. Far in north, the white bear snuffles. Far in north, the white bears. తెల్లటి మంచు బియర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి మంచులో ఉంటాయి, పోలార్ బియర్స్ అంటాం, పోలార్ రీజియన్ లో. దేర్ ఇన్ ద నార్త్ బియర్ స్నఫల్స్ డౌన్ ఇన్ అవర్ లేయర్ ద గ్లీమింగ్ స్నో. బ్రైట్ స్నోలో అవి ఆడుకుంటూ చక్కగా ఉండేటటువంటివి. ఇప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉందట. ఎందుకోసం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ద ఎయిర్ దేర్. She waits for all the life she is making outside the crashing glaciers grow. అవి ఎంత గ్లేషియర్స్ పెరిగితే, ఎంత మంచు పెరిగితే వాటికి హాయిగా ఉంటాయి. కానీ మంచు అంతా కూడా ఏమైపోతుంది, ఇట్ ఈస్ మెల్టింగ్ డౌన్. యూ కెనాట్ సీ ద గ్లేషియర్స్ దేర్. ద కప్స్ కుడ్ బి ద లాస్ట్ కప్స్ ఎవర్. వీటికి వచ్చేటటువంటి ఆ చిన్న పిల్లలు ఏవైతే పుడుతున్న పిల్లలు కప్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవి కూడా మేబీ ద లాస్ట్ వన్. రాబోయే తరాలు ఉంటాయో తెలియదు. Because we destroyed the habitation of the polar bears. Polar bears ఉండేటటువంటి ఆ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అంతా మనం నష్టపరిచాం, పాడు చేశాం. Our grandchildren knows the white bear never. Our grandchildren, our coming generation, వచ్చేటటువంటి పిల్లలు, మన తరాల తర్వాత వచ్చేటటువంటి పిల్లలు, they don't know how the white bear means. We destroyed that habitation. Or will the dreamer wake? అప్పటికైనా మనం నిద్ర లేవకపోతే we cannot protect that species. They are an endangered one. Next, there in the west, the song thrush warbles. She weaves her nest and hold her clutch, a long way to find a partner. There in the west, west look vaste song thrush, a bird, beautiful bird with beautiful songs. She sings and she gives you like a nightingale. Manaku etlagaithe nightingale untayo akkada west lo we see the song thrush warbles. Song thrush warbles means sings beautiful songs. She weaves her nest and hold her clutch, a long wait now to find a partner. A long wait to find a partner. It cannot find a partner also. Means alone, they are living alone. Means they are also, they don't produce any eggs like that. The eggs are laid, there are not so much. గుడ్లు పెట్టినా అక్కడక్కడ నాట్ సో మచ్, ఒకటి రెండు అక్కడ పెడుతున్నాయి. దీస్ చిక్స్ కుడ్ బి ద లాస్ట్ వన్స్ ఎవర్. ఇందులోకి వెళ్ళి వచ్చేటటువంటి ఈ పిల్లలు కూడా లాస్ట్ అయి ఉంటాయి. బికాస్ దే వోంట్ సర్వైవ్. అండ్ ద లాస్ట్ టు ఫ్లై అండ్ సింగ్ అండ్ మేట్. ఇవే లాస్ట్ అయి ఉంటాయేమో బహుశా, ఈ పక్షులు లాస్ట్ అయి ఉంటాయి. అవర్ గ్రాండ్ చైల్డ్ నోస్ ద సాంగ్ థ్రష్ నెవర్. అవర్ గ్రాండ్ చైల్డ్ నోస్, దే డోంట్ నో హౌ దట్ సాంగ్ థ్రష్ ఈజ్. ఆ బర్డ్ అనేటటువంటి ఎట్లా ఉందో అనేటటువంటి విషయం కూడా తెలియకపోవచ్చు. ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వే. ఒకవేళ మనం నిద్ర లేవకపోతే ఈ డ్రీమర్, వీఆర్ డ్రీమింగ్ ఓన్లీ, వీఆర్ డ్రీమింగ్ ద ఫ్యూచర్ వరల్డ్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్, వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్. వెయిక్ మీన్స్ ఇక నిద్రలో లేవాలి అంటే మనం మామూలుగా నిద్ర కాదు, నిద్రపోవటం లేవడానికి కాదు. అంటే మనకు ఉండేటటువంటి ఆలోచనలను పని పెట్టకపోతే, చేయకపోతే. డీప్ ఇన్ ఓషన్ ద సౌత్ ద వేల్ స్విమ్స్. వేల్ అంటే తిమింగలాలు, నీళ్ళలో సముద్రంలో ఉంటాయి. అందుకనే ఇక్కడ డీప్ ఇన్ ఓషన్ సౌత్. నార్త్ ఏమో పోలార్ రీజియన్ ఇచ్చాడు, సౌత్ లోకి వచ్చేటప్పటికి సముద్రం, ఓషన్స్. బిగ్ వేల్ స్విమ్స్, హర్ సాంగ్ ఆఫ్ బర్తింగ్ ఫిల్స్ ద సీస్. హర్ సాంగ్స్, thousands of pages wait the moment when it is giving birth to new whales. Thousands of animals in the ocean waits to listen that song, listen that voice of the whales.
The solemn birth that will say, this is a solemn, lost birth. The child could sing the final whale song. This is a final whale song. No more whales will be in the future because this is the last one. And the lost to make the ocean say, our grandchild never hears its mystery. Our grandchildren never knows the history of this. They don't see the sharks or whales again in the oceans. They see only the photographs. Otherwise, uh, they don't know the mysterious birth of the whales in the ocean. ఓషన్స్ లో వెయిల్స్ అనేటటువంటి అతిపెద్ద యానిమల్స్ ఉన్నాయనే విషయం కూడా తెలియకపోవచ్చు మన పిల్లలకి. కాబట్టి మన జనరేషన్స్ కాకుండా మనమే వచ్చేటటువంటి జనరేషన్స్ కి నష్టపరుస్తున్నాం. వీఆర్ డిస్ట్రక్టింగ్ ద నేచర్ అవర్ సెల్స్, నాట్ గివింగ్ చాయిస్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్. నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ చాయిస్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి జనరేషన్స్ తోనే వీటన్నిటిని మనం అంత ముందిస్తే వచ్చే తరానికి మనం ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం? థింక్ ఆఫ్ దాట్. వచ్చే తరాలు ఉన్నాయి, మన పిల్లలు అవన్నీ వస్తారు, గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వస్తారు. ది ఆస్కస్ వై దిస్ హ్యాపెండ్, దాని ఆన్సర్ ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు? ఆ మూమెంట్ లో మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయారు? వై డిడెంట్ యూ డూ దట్ అంటారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఇస్ షీఈస్ లామెంటింగ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నేచర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అండ్ హెన్స్ ఇన్ ద సెంటర్ 4 డైరెక్షన్స్ గ్యాదర్. సరే, ఈ 4 దిక్కులు అయిపోయాక సెంటర్ లోకి వస్తే, ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ దట్ ఎర్త్, ద పాత్ హెడ్ లీడ్స్ అప్ ఆర్ డౌన్. సరే, మన దారులు ఎట్లయినప్పటికీ అప్ అండ్ డౌన్ ఉన్నప్పటికీ, ఇన్ దిస్ అవర్ బ్రైట్ న్యూ వరల్డ్ బర్తింగ్, ఈస్ దిస్ అవర్ వేవింగ్ యాజ్ వి డ్రౌన్? ఈస్ దిస్ అవర్ లాస్ట్ బ్రైట్ న్యూ వరల్డ్ బర్తింగ్? కొత్త ప్రపంచాన్ని మనం ఈ రకంగా ఇవ్వగలుగుతామా? ఏమీ లేనటువంటి, జీవులు లేనటువంటి ప్రపంచాన్ని పిల్లలకి ఇవ్వగలుగుతామా? ఇస్తే అక్కడ ఉండేటటువంటి బయోడైవర్సిటీ ఏమైపోతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్? This could be our last true moment. Knowing the truth our choices make, our grandchild asks. That was the moment, and did the dreamer wake? Our grandchild questions us. That moment, what did they do that moment? Did they wake up or not? నిజంగా వాళ్ళు అప్పుడే మనకి ఇచ్చేయకపోయింటే, చేసి ఉంటే, సరిగ్గా చేసి ఉంటే మనకి ఇది వచ్చేది కాదు కదా, ఇది దుర్గతి వచ్చేది కాదు కదా అని చెప్పి క్వశ్చన్ మనం వేస్తే ఏం చెప్పగలుగుతాం? వాట్ ఆన్సర్ కెన్ వి గివ్ టు అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ రైజ్డ్ బై అవర్ poetess. This is not the question of poetess, this is the question of our coming generations, future generation, grandchildren వేసేటటువంటి ప్రశ్నలకు మన దగ్గర జవాబు ఉందా? అప్పుడే వీళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోయారు? వై కుడెంట్ దే సేవ్ ద నేచర్? వై కుడెంట్ సేవ్ ద బయోడైవర్సిటీ? వాట్ హ్యాపెన్ టు అవర్ fathers and forefathers? దే ఆస్క్ us, దే క్వశ్చన్ us. కాబట్టి ఇదంతా కూడా విల్ ద డ్రీమర్ వేక్ అనేటటువంటిది, దిస్ ఇస్ a nice poem which reflects the nature of human beings, how cruel towards the nature. We are thinking about ourselves, we become more selfish. We think of our lives only, not others. So we have to give choice to animals to live on earth so that we also feel happy, we live happily with others. This is the main theme of this poem. You please read the poem and also go through some of the vocabularies given there. vocabulary ఇచ్చారు, ఆ పదాలను గురించి చదవండి బాగా. ఆ పదాలలో వచ్చినటువంటి దానికి కూడా చదవండి. పోలార్ బియర్స్ తెలుసు మీకు, టైగర్స్ తెలుసు, తర్వాత సాంగ్ థ్రష్ ఇది కూడా తెలుసు, బర్డ్స్ అవి కూడా. కాబట్టి హౌ దీస్ యానిమల్స్ హ్యావ్ బీన్ extincting from our earth. So who is the cause? Who is doing this? And what is the role of human beings to save the nature? ఇది మీకు క్వశ్చన్ గా ఒక ఎస్సే కూడా రాయొచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్, రైట్ అన్ ఎస్సే ఆన్ దిస్. వై we are not protecting the forest? What happens? కాబట్టి ఇది మీకు ఎస్సే పనికొస్తుంది. ఫ్రమ్ దిస్ థీమ్ యూ కెన్ మేక్ అన్ ఎస్సే. మీరు ఒక ఎస్సేని రాయొచ్చు కూడా. యూ కెన్ మన డిస్కోర్సెస్ లో ఒక ఎస్సే బయోడైవర్సిటీ ఆలోచన పరంగా మీకు వై వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వి కాంట్ నేచర్ మీకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం. వై, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ ద
ఈ పాయింట్స్ అన్ని తీసుకొని లెట్ యు రైట్ అన్ ఎస్సే బయోడైవర్సిటీ మీద ప్లాంట్స్ ఆవశ్యకత ఏముంది, యానిమల్స్ ఆవశ్యకత ఏముంది, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ ఆన్ ద ఇఫ్ ద యానిమల్స్ ఆర్ నాట్ విత్ అస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ వేసేసుకొని రైట్ అన్ ఎస్సే, ఒక ఎస్సేను ప్రిపేర్ చేయడానికి చూడండి. బయోడైవర్సిటీ మీద ఒక ఎస్సే రాయడానికి చూడండి. ఇఫ్ వి కాంట్ సేవ్ ద ఫారెస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇఫ్ యూ కాంట్ సేవ్ ద biodiversity around us, what are the effects do we face in the future? ఫ్యూచర్ లో మనకు వచ్చేటటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏమిటి? వీటన్నింటిని కలుపుతూ ఒక ఎస్సే రాయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. సెకండ్ దాంట్లో వచ్చేటటువంటి మీకు మేజర్ డిస్కోర్సెస్ లో పనికి వస్తుంటాయి. డిఫారెస్టేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఫారెస్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు అస్ ఇఫ్ వి కట్ డౌన్ ద ఫారెస్ట్ అన్నెసెసరీలీ. అవసరం లేకుండా ఫారెస్ట్ కట్ చేస్తున్నాం. అడవులు లేకపోతే మనకేం జరుగుతుంది, చెట్లు లేకపోతే ఏమవుతాయి, ఇవన్నీ సెంటెన్సెస్ మీరు రాస్తూ జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఇఫ్ ద యానిమల్స్ అరౌండ్ ఆర్ నాట్ దేర్. యు థింక్, ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రైట్ అన్ ఎస్సే. వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ డు వి ఫేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్? ఫ్యూచర్లో కాదు, ఇప్పుడు కూడా. ఫ్యూచర్ అవసరం లేదు. Now only what are the results? What is the result we face? So you write an essay on this. మీరు ఎస్సే తయారు చేయడానికి చూడండి. డెఫినెట్ గా ఈ ఎస్సేని రాసేసి జస్ట్ యూ పోస్ట్ ఇట్ యువర్ టీచర్స్. దీని వంగరి మతాయి చెప్పిన అంశాలను కూడా చదవండి. వంగరి మతాయి హౌ దట్ ఎఫెక్ట్స్ విల్ బి ఆన్ ద సొసైటీ. సొసైటీలో కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని చెప్పింది. మనం చెట్లను రక్షించకపోతే ఆ ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటిది సొసైటీలో ఉంటుంది. సొసైటీలో ప్రశాంతత కోల్పోతుంది. ప్రశాంతతకు కూడా మూల కారణం ఏంటంటే రిసోర్సెస్ అందరికి ఇవ్వాలి. రిసోర్సెస్ అందరికి ఇవ్వనప్పుడు ప్రశాంతత పోతుంది. ప్రశాంతత పోయినప్పుడు యుద్ధాలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఒకరి మధ్యలో ఒకరి డిస్ప్యూట్స్ వస్తాయని కూడా చెప్పి. కాబట్టి టేకింగ్ ఆల్ దీస్ ద ఆన్సర్స్, టేకింగ్ ఆల్ దీస్ ద థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్, you make an essay on biodiversity. You write an essay. This is more useful for you for your second paper. Okay, boys and girls, you please read it, because I won't give you the every line by line. I gave you the explanation, and you please read and understand it and interpret in your own way also. Sometimes interpretation may be the different. పోయంలో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇట్లే అని ఉండదు, మీ ఆలోచన పరంగా కూడా మీరు తీసేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇది ఈ పోయం. నెక్స్ట్ దాంట్లోకి నేను వస్తే, వెన్ ఐ కమ్ టు దిస్, మీకు ఫస్ట్ పేపర్ లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఏమిటి ఫస్ట్ పేపర్ లో మీకు కష్టమైన అంశం అంటే ఎర్రర్స్ గురించి చెప్తుంటారు. ఎర్రర్స్ అంటారు. ఎర్రర్స్ గురించి చెప్పండి సార్ అంటారు. ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా వేరెవర్ వి గో ద స్టూడెంట్స్ ఆస్క్ us, సార్ ఎర్రర్స్ గురించినటువంటి ఇదేమిటి? 13 to 17 ఉంటాయి ఫస్ట్ పేపర్. 13 to 17, 5, 1, 2, 3, 4, 5 వాళ్ళు నెంబర్స్ ఇస్తారు. నెంబర్స్ ఇచ్చి దాంట్లోకి వెళ్ళి ఎర్రర్స్ ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు. దే గివ్ యూ ఏ ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి దాంట్లో నెంబరింగ్ ఇస్తారు. లైన్ బై లైన్ నెంబరింగ్ ఇస్తారు. 1, 2, 3, 4, 5. దాంట్లో నుంచి ఎర్రర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయమంటారు. ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్స్ అని చెప్తారు. అంటే తప్పులను గుర్తించాలి అందులో. ఇది గ్రామర్ అవేర్నెస్ అంటామమ్మ. దీని మొత్తం గ్రామర్ కాదు, దీని గురించి మొత్తం గ్రామర్ చదవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా కాదు. నో నీడ్ టు నో హోల్ గ్రామర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సింప్లీ సమ్ టిప్స్ ఆర్ దేర్. యూ ప్లీజ్ ఫాలో ద టిప్స్. These tips may be useful to face this 13 to 17. 5 sentences లో ఉండేటటువంటి తప్పులను గమనించాలి, గుర్తించి మళ్ళీ ఆ తప్పులను సరిచేసి రాయాలి. వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ ఆర్ దేర్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. అది మీ లెసన్ లో నుంచే ఇస్తారు. మోస్ట్లీ ఏ ఆర్ బి రీడింగ్ లో నుంచి వస్తుంది, పోయంలో నుంచి ఇవ్వరు. ఏబిసి రీడింగ్ లో నుంచి వస్తాయి కానీ పోయంలో నుంచి ఏం రాకుండా ప్యాసేజ్ లో నుంచి ఇస్తారు. మీకు తెలిసిన ప్యాసేజ్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, హౌ టు ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ వెరీ crucial for us. Many intelligent students also say that, sir, this is more hard for us. మాకు చాలా కష్టం సార్ అంటారు.
దీనికి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను, దాన్ని పాటిస్తూ మీరు ఇంకా ఇచ్చారు. దానికి ఏం లేదు, ముఖ్యంగా మీరు ఏ సెంటెన్స్ చదువుతున్నప్పటికీ కూడా, ఏ ప్యాసేజ్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా సిచ్యువేషనల్ గా ఒకదానితో ఒకటి లింక్ అయి ఉంటుంది. లింక్ ఈజ్ దేర్ విత్ ద ప్యాసేజ్. ఆ ప్యాసేజ్ లో మొత్తం ఒక లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది. అది మొత్తం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. అది ఫస్ట్ పాయింట్. అందుకనే మీకు ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, ఇండివిజువల్ సెంటెన్సెస్ ఇవ్వరు. ఇండిపెండెంట్ గా సెంటెన్స్ ఇచ్చి దీంట్లో తప్పు ఏమిటంటే గుర్తుపట్టవచ్చు. ఇక్కడ అట్లా కాకుండా ఒక సిచ్యువేషనల్ గా, ఒక కాంటెక్చువల్ గా ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు. సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి ఆ సెంటెన్స్ లో కొన్ని మిస్టేక్ చేస్తారు. ఒక సెంటెన్స్ లో ఒక వర్బ్ మిస్టేక్ జరిగినచ్చు, అంటే క్రియలో వర్బ్ మిస్టేక్ లో ఉంటుంది, ఆ క్రియాపదంలో మిస్టేక్ అయి ఉండొచ్చు. రెండో దాంట్లో ఆర్టికల్స్ అంటే ఏ అండ్ ది, ఏ అండ్ ది, ఈ మూడింట్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి ఎక్స్ట్రా పెట్టి ఉంటారు, లేకపోతే పెట్టకుండా కూడా ఉంటుంది. అక్కడ మనం గమనించి చూడడం. మూడోది ప్రిపోజిషన్స్ లో కూడా మిస్టేక్స్ ఇస్తారు. ఫర్, టు, విత్, బై, ఇవన్నీ ప్రిపోజిషన్స్. ఆ ప్రిపోజిషన్స్ లో కూడా టు కు బదులుగా ఫర్, ఫర్ కు బదులుగా ఇన్ కు బదులుగా బై, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్ మిస్టేక్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. అండ్ ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్, దానికంతా కూడా వర్బ్ పరంగా కాకుండా అక్కడ ఇచ్చేటటువంటి అదర్ ఫార్మ్స్, అంటే ఒక వర్డ్ కు చాలా ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. అదర్ ఫార్మ్స్ అంటాం, అడ్జెక్టివ్ ఫార్మ్స్, అడ్వర్బ్ ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి, నౌన్ ఫార్మ్స్. దాంట్లో కూడా మిస్టేక్ ఇచ్చి దాన్ని గమనించమనొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిబిట్ అని ఉంది, ద టీచర్ ఎగ్జిబిటెడ్ మెనీ సైన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ మై క్లాస్. ఎగ్జిబిటెడ్ అనే బదులు ఎగ్జిబిట్స్ అనేటటువంటిది ఏదో ఇచ్చేసేసి అక్కడ వేరే అదర్ ఫామ్ లో మిస్టేక్ ఇవ్వచ్చు. We went to the science exhibition. There many exhibits are on thermodynamics. థర్మోడైనమిక్స్ లోనే ఎగ్జిబిట్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిబిట్స్ బదులుగా ఇంకేదో విషయం ఇవ్వచ్చు అక్కడ. కాబట్టి ఇట్లాంటివి ఇచ్చినప్పుడు మీరు అక్కడ అదర్ ఫామ్ లో ఆ వర్డ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంకొకటి ఏది ఫామ్ అనేటటువంటిది చూసుకోవాలి. తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ అడ్వర్బియల్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో వెన్, విచ్, వై, వీటితో కలుపుతుంటాం మనం సెంటెన్సెస్. దాంట్లో కూడా ఒక మిస్టేక్ ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ దాంట్లో మిస్టేక్ ఇచ్చారో దాన్ని కాస్త గమనించేసేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అది ఉండదు, ఆ మిస్టేక్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రెండో దాంట్లో రాదు. ఒక మిస్టేక్ వర్బ్ లో మిస్టేక్ గమనించామంటే ప్రిపోజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వర్బ్ గురించినటువంటి మిస్టేక్ ఉందా అంటే దాంట్లో ఆర్డర్ లోనే ఇస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఆర్డర్ లో ఇస్తారు. అక్కడ ఇస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ వర్బ్ గురించినటువంటి మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు, దెన్ యూ గో ఫర్ ఆర్టికల్, దెన్ యూ సీ ఫర్, బికాస్ దిస్ ఇస్ నోన్ ప్యాసేజ్. మీకు నోన్ ప్యాసేజ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ నోన్ ప్యాసేజెస్లలో మీకు ఇస్తున్నప్పుడు గమనించాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ టు మై ఎడ్యుకేషన్. ఇది ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చారు, ఫాదర్ హ్యాడ్, జర్నీ లెసన్ లో నుంచి ఇచ్చారు, ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ టు మై ఎడ్యుకేషన్. దీంట్లో ఒక మిస్టేక్ ఉందని చెప్పారు. ఇది మీకు చూసిన ప్యాసేజ్, ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్, ఫాదర్ హ్యాడ్ provided to my education. దీంట్లో one error is there. చూడండి, ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్, దీంట్లో 1 అని నెంబర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇచ్చి దాంట్లో ఒక మిస్టేక్ ఉందని చెప్పాడు. ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ టు మై ఎడ్యుకేషన్. ఇది హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ కరెక్టే, దిస్ ఇస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కరెక్టే, అది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అది ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ టు మై ఎడ్యుకేషన్. ఎక్కడ ఉంటుందంటే టు కాదు, దిస్ ఇస్ ప్రిపోజిషన్. టు బదులుగా ఇక్కడ ఫర్ మై ఎడ్యుకేషన్. మీకు అందుకని చదువుతున్నప్పుడు కూడా వైల్ రీడింగ్ ఏ లెసన్ ఆల్సో యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. మనం చదువుతాం కానీ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ లో ఏ ప్రిపోజిషన్ వాడుతున్నారని చూడండి. ప్రపోజిషన్ వాడటం అనేటటువంటి ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. ప్రిపోజిషన్స్ గురించి ఇదే వాడాలని చెప్పడానికి త్రూ ప్యాసేజెస్ ఓన్లీ వి కమ్ టు నో, బట్ దర్ ఇస్ నో రూల్ ఇస్ దేర్. కరెక్ట్ గా ఇదే వాడాలి, ఇక్కడ చూసి ఆ సెంటెన్సెస్ ని చూడాలి. ఫర్ మై ఎడ్యుకేషన్,
ఇక్కడ ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ మై ఎడ్యుకేషన్. మీరు అక్కడ టు బదులుగా ఫర్ చేసేసి కరెక్ట్ చేసి రాయండి. రైట్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. మై పేరెంట్స్ హ్యాడ్ ఎర్న్డ్ a greater degree of admiration. It was my parents are truly proud of me. My parents are truly proud of me. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏదో గమనించండి ఒకసారి చూద్దాం. I am not writing whole passage here. My parents are truly proud of me. ఇక్కడ ఇది ఈ ప్యాసేజ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? హ్యాడ్ నుంచి, అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది. ఇది పాస్ట్ టెన్స్ లో వచ్చినప్పుడు వచ్చేటటువంటి వర్బ్ కూడా ఏముండాలా? నెక్స్ట్ దీని కంటిన్యూటీ అన్నది. అందుకనే ఇక్కడ ఇచ్చేటటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏమిస్తారంటే, ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటి ప్యాసేజ్ కూడా దట్ ప్యాసేజ్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోహరెన్స్. తప్పనిసరిగా కోహరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే కోహరెన్స్ అంటే ఒక కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మై పేరెంట్స్ ఆర్ ట్రూలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ. ప్రౌడ్ అనే ఆఫ్ మీ ఇది కరెక్టే, మీ కరెక్టే, ట్రూలీ అనేది కరెక్టే. ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఎందుకు మిస్టేక్ అని అంటే, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద పాస్ట్. దానికి వచ్చేటటువంటి సెంటెన్స్ కూడా మళ్ళీ పాస్ట్ లోనే ఉండాలి. కాబట్టి మై పేరెంట్స్ వర్ ట్రూలీ, ఆర్ బదులుగా వర్ ట్రూలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ. బట్ ఈ కంటిన్యూటీలో మనం చదువుతున్నప్పుడు వైల్ రీడింగ్ ఎనీ లెసన్, మీరు కూడా ఇంటి దగ్గర ఏం చేయాలంటే ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకొని ఆ ప్యాసేజ్ చదవండి. జస్ట్ యు రీడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ నోయింగ్ ద గ్రామర్. గ్రామర్ ను గ్రహించడానికి చదవండి, నాట్ మీనింగ్. మీనింగ్ మీకు వచ్చు అంతా. యువర్ టీచర్ టాట్ యూ హోల్ లెసన్. ఆ లెసన్ వచ్చాక ఆ సెంటెన్స్ లో ఇది ఎందుకు వాడారు అనేటటువంటి మనం క్వశ్చన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆర్ వాడాలా, వర్ వాడాలా? వర్ వాడితే ఎందుకు వాడాలి? ఇట్లా ఎవ్రీ టైమ్ యూ హావ్ టు ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ టు యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ ఇట్ రివీల్స్ యువర్ గ్రామర్, నేచర్ ఆఫ్ గ్రామర్. మీ నేచర్ ఆఫ్ గ్రామర్ బయటపడుతుంది. ఓహో ఎందుకు ఇది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది మీ సెంటెన్స్ ఉంటుంది, మీ బుక్ లో ఉంది. ఇక్కడ వర్ ఎందుకు వాడారు అనేటటువంటి ఇక్కడ చూడండి. హ్యాడ్ అనేటటువంటి పాస్ట్ లో జరిగినటువంటి సంఘటన ఇక్కడ కూడా పాస్టే, బట్ ట్రూలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ. కాబట్టి ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద సెన్స్ ఆఫ్ గ్రామర్, హౌ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ద గ్రామర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. గ్రామర్ అంటే ఏం లేదు, ఎట్లా ఉంది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అందులో ఉండే అంశం, దాన్నే గ్రామర్ అవేర్నెస్ అంటున్నాం. కాబట్టి గ్రామర్ అవేర్నెస్ కోసం మీకు కొన్ని టిప్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా V3 వాడాలి. అందుకనే పర్సన్ అండ్ నెంబర్ అండ్ జెండర్ అంటారు. పిఎన్జి నేచర్, పిఎన్జి. పిల్లలు బా పర్సన్, నంబర్, జెండర్ ఇవి అగ్రిమెంట్ అయి ఉండాలంటే కలవాలా దాని సెంటెన్స్ లో. ఇక్కడ పర్సన్ వచ్చింది, ఫస్ట్ పర్సన్ లో వి ఉంది అనుకో, వి ఈజ్ అనం, వి ఆర్ తప్పనిసరిగా ఆర్ అనే వాడాలి. దిస్ ఇస్ ద పర్సన్. ఈ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ లో ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి వి ఆర్ అని అంటాం. ఐ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఐ యామ్, ఐ ఈజ్ అనం, ఐ ఆర్ అనం. ఇది కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. అట్లాగే నెంబర్ వచ్చింది, నెంబర్ ప్లూరల్ నెంబర్ ఉందంటే వి వర్ అంటాం కానీ వి ఆర్ అంటాం కానీ వి ఈజ్ అనం. ఎందుకోసం? దిస్ ద it agrees with only the plural one. We are all class 10 students అంటాం, we are all Indians అంటాం. we is అని ఎందుకు అనడం లేదని మీరు మైండ్ కి అడగండి ఒకసారి. వన్స్ యూ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. we is అనేది వి అనేటటువంటి ప్లూరల్, అది పర్సన్. ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి నెంబర్ ప్లూరల్ నెంబర్ కాబట్టి ప్లూరల్ నెంబర్ తో ఉంటుంది. అక్కడ దే అనేటటువంటి ప్లూరల్ కాబట్టి దే అని వచ్చినప్పుడు దే ఆర్ అయినా దే వర్ అయినా ఉండాలి అంతే. దే హ్యావ్ ఉండాలి కానీ దే హ్యాజ్ ఉండదు. కాబట్టి ఈ అగ్రిమెంట్స్ అంతా కూడా మీరు గమనించాలి. జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ప్యాసేజ్ చదువుతున్నప్పుడు యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ప్యాసేజ్. టీచర్సే చెప్పాలి అంత గ్రామర్ అని అనకుండా మన ఓన్ సెన్సరీ పర్సెప్షన్స్ కూడా దాని మీద పెట్టండి. జెండర్ అన్నప్పుడు కూడా జెండర్ అంటే మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఆర్ ఉన్నాయి, ఫెమినైన్ జెండర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు షీ ఈజ్ మై మదర్ అని అన్నప్పుడు షీ వర్క్స్ ఇన్ ద అని ఉండాలి కానీ హీ వర్క్స్ అని రాదు. మళ్ళీ షీ ఈజ్ మై మదర్, షీ వర్క్స్ యాజ్ ఎ టీచర్. కానీ షీ బదులుగా హీ అనేటటువంటి ఎందుకు వాడటం లేదంటే దిస్ ఇస్ కంటిన్యూటీ. దానికి అక్కడ షీ అనేటటువంటి ఆమెకి చెప్తున్నాం మనం. కాబట్టి
జెండర్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా. హీ ఈజ్ ఎ టీచర్, హీ వాస్ ఇన్ ఎ స్కూల్, ఇన్ ఎ విలేజ్ స్కూల్. సో ఇక్కడ హీ అనేటటువంటి దాని బదులుగా వచ్చేటటువంటి హీ తర్వాత ఈజ్ వచ్చేసింది. ఈ తర్వాత వచ్చేటటువంటి మళ్ళీ హీ గురించే ఉంటుంది, ఆయన గురించే చెప్తున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ షీ అనం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెంటెన్సెస్ లో ఆయన గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి అది. కాబట్టి పిఎన్జి అగ్రిమెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాటికి పర్సన్, నెంబర్, జెండర్ కి ఇంపార్టెన్స్ చూసుకోవాలి. అంటే ఆ సెంటెన్స్లలో మై ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ అని ఉంది అనుకోండి, మై ఫాదర్ మీదనే ఉంటది. హీ has taken much trouble, had taken much trouble to earn more money. Like that, he తోనే స్టార్ట్ కావాలంతే. He has given us good education. He gave us good education for her. He అనేటటువంటిది మళ్ళీ వస్తుంది తర్వాత కూడా. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పర్సన్, నెంబర్, జెండర్ అగ్రిమెంట్ చూసుకున్నారు ఒకటి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమిటంటే, ఎప్పుడు కూడా ఏ అండ్ ది ఆర్టికల్స్, ఏ అండ్ ది అనేటటువంటి ఆర్టికల్స్, వీటిలో కూడా ఏ అండ్ సేమ్. కాకపోతే యాన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ వాడతామంటే ఓవెల్ సౌండ్స్ ముందు వచ్చినటువంటి వాటి ముందు వాడతామని చెప్పారు, తెలుసు మీకు. ఓవెల్ సౌండ్స్, యాన్ అంబ్రిల్లా, యాన్ ఎగ్, యాన్ యాపిల్ అంటాం కానీ ఏ యాపిల్ అన్నాం. ఒకటి యాన్ ఆరెంజ్ అంటాం, కాబట్టి అక్కడ వాడాలి. తర్వాత వెన్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్, సో హీఈస్ ఎ విలేజ్ స్కూల్ టీచర్, he is a village school teacher, he is a, అక్కడ ఫస్ట్ టైం మనం చెప్తున్నప్పుడు he is a, the teacher is only the source for the village. మళ్ళీ దాని ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే we are referring the same teacher, not others. ఫస్ట్ టైం he is a village teacher అన్నాం, he is a teacher works in a village, the teacher is only the source in that village. మళ్ళీ మనం ఏ అనేటటువంటి ఎందుకు రెఫర్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ రెఫరింగ్ ద సేమ్ టీచర్, దేర్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. కాబట్టి ఈ అంశాలను మీరు చూసుకోవాలి, ఎక్కడెక్కడ డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ద బ్రేవ్ సోల్జర్స్, దా అనేటటువంటిది ఎక్కడ వస్తుంది. కాబట్టి చదువుతున్నప్పుడు కూడా మీరు సెంటెన్సెస్ ను ఈ రకంగా చదవండి, గ్రామాటికల్ గా చదవండి. కొన్నిసార్లు అలవాటు చేసుకుంటే దెన్ యూ కమ్ టు నో, హో ఇట్లా వాడారు వీళ్ళు ఇక్కడ, కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఈ సెంటెన్స్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ పాస్ట్ వాడారు, ఇక్కడ పాస్ట్ ఇన్సిడెంట్, జరిగిపోయినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఉంది అనేటటువంటి దాన్ని చూసుకొని మీరు ఎర్రర్స్ ను గుర్తించడం అనేటటువంటిది మీరు చేయాలి. దీనికి ఒక ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు. యూ కెన్ మేక్ ఎ ప్రాక్టీస్. నేను ఒక ప్రాక్టీస్ చెప్తాను, మీరు అంతా పాటిస్తామంటే ఐ గివ్ యూ ఏ ప్రాక్టీస్ టిప్ ఫర్ యూ. ఓకే, మీరంతా చేస్తానంటే చూడండి. ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒక 5 సెంటెన్సెస్ తీసుకోండి, ఏదైనా పాఠంలో నుంచి ఒక 5 సెంటెన్సెస్ తీసుకోండి. ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కూర్చోండి, బోత్ యూ ఫ్రెండ్స్, సేమ్ 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కూర్చొని ఒక చిన్న ప్యాసేజ్, పెద్దది కాదు, ఒక చిన్న ప్యాసేజ్ తీసుకొని నోట్బుక్ లో ఒక దాంట్లో వర్బ్ తప్పు చేయండి, ఒక దాంట్లో ప్రిపోజిషన్ తప్పు చేయండి, ఒక దాంట్లో ఆర్టికల్ ఏ అండ్ ది లో తప్పు చేయండి, హూ, విచ్, దట్ దాంట్లో తప్పు చేయండి, ఇంకొకటి వర్బ్, ఇంకొకటి ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ దాన్ని తప్పు చేయండి. చేసి ఒక 5 తప్పులు చేసేసి ఆ నోట్బుక్ మీ ఫ్రెండ్కి ఇవ్వండి, ఆయన కూడా ఒక 5 తప్పులు చేసేసి ఇంక మీకు ఇస్తాను. మీరు జస్ట్ చదవండి ఆ ప్యాసేజ్, తెలిసిన దానిలోకి. ఇవాన్ దాంట్లో కొన్ని నిక్ మ్యూజిక్ ఉన్నాయి, ఆ నిక్ మ్యూజిక్ లో నుంచి ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకోండి, ఒక 5 లైన్ల ప్యాసేజ్ తీసుకొని 5 లైన్లలో 5 మిస్టేక్ చేయండి. 5 మిస్టేక్ చేసి ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని జస్ట్ యు రీడ్ దట్ ప్యాసేజ్, ఆ ప్యాసేజ్ చదవండి. చదివి ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ ఉన్నాయో అనేటటువంటి మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. మొత్తం మీరు అండర్లైన్ చేయండి. అండర్లైన్ చేసి తర్వాత ఏం చేస్తారు, తర్వాత చెక్ చేసుకోవడానికి అదే పుస్తకంలో నుంచి మళ్ళీ సేమ్ పుస్తకంలో ఆ ప్యాసేజ్ చూడండి. మీరు కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేశారా లేదా, ఫస్ట్ ఒకటి కరెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటే ఎందుకు అది తప్పైంది అని మళ్ళీ మీరే ప్రశ్న వేసుకోవాలి. సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చాలా మంచిది. ఇది ఇక్కడ తప్పు జరిగింది కాబట్టి ఓహో నేను ఇది గుర్తించలేకపోయాను, ఎందుకు ఇక్కడ తప్పు ఉంది ఇది అనేటటువంటి గుర్తించుకొని దాన్ని సవరించుకొని మళ్ళీ ఫ్రెష్ ప్యాసేజ్ రాయండి. దెన్ యూ కమ్ టు నోటీస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. అక్కడ వర్డ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలుస్తుంది, అక్కడ ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అనేటటువంటి తెలుస్తుంది, ఆ ఎర్రర్ ఎందుకు చేశాం అనేటటువంటి తెలుస్తుంది. ఆ ఎర్రర్కు మళ్ళీ దాన్ని అక్కడ కరెక్ట్ అయిన వర్డ్ ఏది రాయాలి, ఈజ్ రాయాలా వాజ్ రాయాలా అనేటటువంటి తెలుస్తుంది.
కాబట్టి ఇట్లా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇట్లా ఒక 10-15 ప్యాసేజెస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే షూర్గా మీకు ఎర్రర్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తెలుస్తుంది. చేయండి ఇది మీరు మీ క్లాస్ రూమ్లో కాకుండా మీరు ఇప్పుడు ఎట్లా ఎనీహౌ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ హోమ్, సో యూ డూ దిస్ బై సిట్టింగ్ 2 ఫ్రెండ్స్ టుగెదర్. 2 ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని ఈ పని చేస్తే షూర్గా మీకు వస్తుంది. ఏ ఇక్కడ వాడారు, ఎందుకు ఏ వచ్చింది అంటే ఏ తర్వాత వచ్చేటటువంటి పదాన్ని చూడండి. ఓ అందుకని ఏ వాడారు, ఇక్కడ ది వాడారు, దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ తెలిసినటువంటిదే ది అనేటటువంటి. బట్ ఈ రకంగా మేము అనాలిసిస్ చేస్తూ పోతే తప్పనిసరిగా మీకు గ్రామర్ అవేర్నెస్ వస్తుంది, స్లోగా ప్రాక్టీస్ కూడా అవుతుంది. దెన్ యూ కాంట్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎరర్స్. ఓకే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఐ హోప్ యు డూ దిస్. మీరంతా కూడా చేస్తారు అని అనుకుంటూ, విత్ దిస్ ఐ conclude my session, and tomorrow, until then, goodbye. Tomorrow we will meet again. Thank you very much and keep safe. Okay.